ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਗਲਤ फैसला कर लिया तो फिर नुकसान भी हो जाता है। तुसी चंगे ते माड़ी सरकार दा हिसाब देखो, थोड़े सामने है। तुसी पिछले 50 साल का हिसाब देख लो, ज्यादा पिछे जाने की लोड़ नहीं। 50 सालों में 5 बार मुख्यमंत्री बने सरदार प्रकाश सिंह बादल, 10 साल राष्ट्रपति राज गया जो काले दिन सी। फिर कांग्रेस के वक्त मुख्यमंत्री रहे, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह दूजी बार बने। पंजाब मेरिया बड़िया चीजा पहले वो जिन्ने भी थर्मल प्लांट पंजाब बने हैं जिहड़ी बिजली दिंदे है, 100% सारे बादल साहब ने बनाए। एक भी कांग्रेस की निशानी नहीं। जिन्ने भी डैम है, भाखड़ा डैम तो बगैर जिन्ने भी डैम बनाए बादल साहब ने बनाए। जिन्ने भी एयरपोर्ट है, अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पठानकोट एयरपोर्ट, मोहाली एयरपोर्ट, बठिंडा एयरपोर्ट, जलंधर एयरपोर्ट, सारे एयरपोर्ट बादल साहब ने बनाए। जिन्नियां भी 4 लेन ते 6 लेन सड़कें सारियां बादल साहब ने बनाई। पहले देख लो फिरोजपुर तो तुसी जे चंडीगढ़ जाते थे कैदी सड़क थी, हुण किवें सारियां मैं उधर मैं यूनिवर्सिटी से मंजूर करा के लिया के बना दी। चल यार नहीं, तुसी जो खेती करते हैं आ जिहड़ी मंडियां बणियां आपां पिंडां च मंडियां बनाईयां, मैं आरटीआई तो कढ़ा के देखिया 90% मंडियां साहब प्रकाश सिंह बादल बनाईयां। जिहदी गल कर रही आ शहरों की डेवलपमेंट देख लो। पिछले 10 साल बादल साहब मुख्यमंत्री सी, 150 शहर के अंदर असीं सीवरेज वाटर सप्लाई का काम शुरू किया ते काफी मुकम्मल करता। जिथे रुक गया उदों रुकिया, तो सरकार बदली तो उन्होंने रोक दिता। तुसी बादल साहब मुख्यमंत्री सी, कोई ना कोई रोज अखबार तुसी देखते सी, कोई फैक्ट्री लग रही है, कोई डैम बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, कोई अस्पताल बन रहा है, कोई ना कोई चीज बनती रहती सी। बादल साहब सवेरे किते हुंदे, शाम नूं किते हुंदे, दोपहर किते सी। ते हुण कैप्टन 4.5 साल हो गए, 4.25 साल हो गए, दिखाई नहीं। मुख्यमंत्री है नहीं, मुख्यमंत्री घरों ही नहीं निकलिया। कोई अखबार 4 साल में पढ़ के देख लो, किते एक फोटो नहीं आऊगी कि आज मुख्यमंत्री इत्थे है कल कित्थे है। ऐसी सरकार चाहिए। कहता है मैनू तकलीफ ना दो, तुसी जो मर्जी लुटना करो। एमएलए खुला काम करता, जिन्ने नशा बेचने वाले हैं महीना बन लिया उन्होंने, जाली शराब बेचने वाले महीना बन लिया। रेते का तो पट के उन्होंने बुरा हाल करता। करोड़ों रुपए एक काम पैसा पैसा पैसा। ते सोचते हैं एमएलए की हुण असीं पूरी जिंदगी राज करना है। मैं एमएलए साहब को दसना चाहना, राज कराने वाले भी आ बैठे हैं ते लाने वाले भी आ बैठे हैं। आ सोचते पता नहीं की झूठे पर्चे दे के डरा के धमका के मिल लगता है। फिरोजपुर जिले जिन्ने झूठे पर्चे के सड़के दिते मिल लगता है रिकॉर्ड आके डरा डरा के 85 साल दी बुजुर्ग माइयां के पर्चा देता 300 साल बुजुर्गों के पर्चे दिते, घर घर बाहर लोगों को पढ़ा के बाहर लियाए बैठे लोग। आप कोई सरकार है, आप कोई एमएलए का काम है? जे इन्नी हिम्मत सी, सोचते सी चंगे काम कीते हैं, फिर कागज रद्द कराने की लोड़ सी। इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेट कमेटियां दे इलेक्शन 500 श्रोमणी अकाली दल दे उम्मीदवारां दे कागज रद्द कीते। 500 हार दिखती सी। हुण सोचते हैं कि असीं डरा के हुण इंस्पैक्टरां दी ड्यूटी लाई है,
ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ, ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇ ਐਕਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੁਕੂਗਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨੂਰ ਲਾਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬਾਦ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੜਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਥੋਂ 500 ਲੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਲੜ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਆਹ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਕਿ ਲਾਰੇ ਨਾ ਲਾਈ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਣਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਾਈਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਲੜੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਕਹਿ ਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਫਾਟਕ ਸੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਠਿੰਡੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜੀ ਲੜਵਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ, ਕਿਉਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਐਮਸੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਜੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਅਰਚਨਾ ਪਾਉਣ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡਾ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਸੀ 22 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, 24 ਸਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 27 ਸੁਖਦੇਸ਼ ਕੌਰ। ਸਾਰੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਥੋੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤਕੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕੜਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਤਕੜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹੇ। ਸਾਰ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ 5 ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਤੜੇੜ ਹੋਈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਹਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ।
ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जिन्ने भी पवित्र स्थान है हर धर्म के, बादल साहब ने कोई मुख्यमंत्री ने हिंदुस्तान च नहीं किया, उन्होंने इकल्ला काम किया है। सारे पवित्र स्थानों आप जाके उन्होंने खूबसूरत बनाया। तुसी राम तीरथ जो पवित्र स्थान है अमृतसर जाके देखो, 300 करोड़ रुपया पंजाब के खजाने चो ला के दुर्गियाना मंदिर जाके देखो, 250 करोड़ रुपया ला के खजाने चो पीता। गुरु रविदास जी महाराज के मंदिर है करालगढ़, उत्थे कीता है। दरबार साहब जाके देखो, क्योंकि उन्हें सोच बड़ी क्लियर है। भाईचारिक साझ पंजाब च रखूगा, अपने आप ही पंजाब तरक्की है। सो मैं ये बेनती करना है, बड़ा वधिया मौका है। मैनू मैं थोड़ा धन्यवाद भी करना, तुसीं मैनू पार्लीमेंट बहुत वोटां नाल जिताया ते बहुत प्यार दिता ते मैं अपना मिशन लेके आया। मैं किते लारे लाउणा नहीं, जो असीं पूरी मज ला नहीं करता। मैं हर जिंदगी पूरे जिला फिरोजपुर पार्लीमेंट चंग रहूंगा, मैं थोड़े इतने परिवार का रहूंगा। फिर जवाब परमात्मा की इतनी मेहर है कि लगातार बादल परिवार हर इलेक्शन क्यों जितता है, क्योंकि जो कमिटमेंट करता पूरा करता है, जो जवाब देता। मैनू कहने की लोड़ नहीं, भाजपा दे बारे जवाब दे वो तो कोई दे सकती जवाब। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ। बड़ा अफसोस ना कहना पैंदा है, जिन्नी गुंडागर्दी इस इलैक्शन विच कांग्रेस कर रही है। आ कांग्रेस आ इलैक्शन नहीं है, समझ लो सरकारी इलैक्शन है। आ गुंडागर्दी नाल, पुलिस के जोर नाल, अफसरां दे जोर नाल डरा के धमका के इलैक्शन लड़ रही है। सारी फोर्स लगी है, सारे SHO लगे है, सारे इंस्पैक्टर लगे है डराउण वास्ते। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ रैली च कोई आ जाता है ਉਹਨੂੰ आइडेंटिफाई कर लेंगे फोटो लैके, फिर उन्होंने दुकानों से रेड मार लग जाते कर रहे। तकरीबन 500 का कैंडिडेट ही साढ़े रिजेक्ट कराते। थोड़े देख लो 10 कैंडिडेट तो कल्ले थोड़े फिरोजपुर शहर के थोड़े इतने 8 जोड़े है। जे कैंडिडेट रिजेक्ट करने का मतलब की है, क्योंकि उन्होंने पता हार रहे हो। चलो साढ़े करते, बीजेपी भी नाल दे नाल करते, आप भी करते, और सारे क्लियर। आ गुंडागर्दी सरकार चल रही है, इन्होंने पता नहीं कि लोगों ने कह जा फतवा देना अगले 6 महीने बाद, 8 साल बाद। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡਦੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ मैं ये भी कह रहा है कि कांग्रेस ने सारा कुछ ही पुलिस ना लगी है, शराब वंडन से ही पुलिस लगी है, नशे वंडन से ही पुलिस लगी है। मैं कहना इलैक्शन सरकार वर्सेस पीपल है, इलैक्शन जनता का इलैक्शन नहीं है। जिससे तुम देख लो श्रोमणी अकाली दल 500 कैंडिडेट उड़ाते 2200-2300 चो, तो फिर की रिजल्ट है। पर फिर भी साढ़े वर्कर डटे है, डटते लड़ाई लड़ांगे, पूरे जोर नाल लड़ांगे। तो मैं इन्ना कहना है कि मैं धन्यवाद करता पंजाब की जनता का सर कि जिवें सपोर्ट दे रहे हैं। आ कांग्रेस का सफाया हो जाऊगा आ इस इलैक्शन बाद। आ इलैक्शन के बाद जो गुंडागर्दी जिन्हें की है, ये बाद तुम देखो अगले असैंबली इलैक्शन इन्हें, क्योंकि गुंडागर्दी चलनी नहीं, फिर पता लगेगा। ਮੈਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਹੈ। किने क्या ਰਾਮਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ MP, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ यार बयान उन्हें दिता है, तो मैं थोड़ी झूठा ही है सच्चा, बाकी यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुख्य मंत्री सी ते प्रधानमंत्री जमीन आसमान का फर्क है। की फर्क पै गया सर गैप? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ आई बिल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਹੈ MSP ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਨਹੀਂ
ਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਮੈਡਮ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦਮਦਾਰ ਸਪੀਚ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕੱਲ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ, ਨਖਿੱਧ, ਨਲਾਇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਖੜਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੈਨਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਗਏ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਦਾ ਜ਼ਲਾ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬਾਲਸਰ ਕੱਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜ ਰਹੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। 14 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਡਟ ਕੇ ਲੜੋ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਟ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸਰ?